अस्सलाम वालेकुम टू आल संगत, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हो? उम्मीद करें सारे बहना बिरा ठीक ठाक हो। अल्लाह पाक सारे बिरावां दे माल जान इज़्ज़त आबरू हर शे दी हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक सारे मुसलमानां दी बच्चियां दे नसीब अच्छे फरमाए। अच्छा जनाब, सादे कोलू मेहमान खसूसी माशाअल्लाह हुज़ैफा भाई और पहुँचे हुए ते अज जनाब काफ़ी दिहाड़ां तो बाद फर्स्ट टाइम बहुत मसरूफियात दे विच हुण सैकेंड टाइम जो थोड़ी फारगी मिली है। तो अज अस बहुत कीमती टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि असा जनाब इस शैड के नाल दूसरा शैड हुण नाल तमीर करन दे ख्वाब देख रहे हैं, बल्कि शुरू करन लगे हैं। तो अज जनाब थोड़ी जी इस दे नाल भी डिस्कस करें। और हुज़ैफा साहब नूं तुसां जाणदे हो माशाअल्लाह फार्मिंग दा बड़ा प्रैक्टिकल करने वाला बादशाह बंदा। तो अज जनाब उस दे नाल ही गुफ्तगू करें ताकि कुछ ना कुछ तो ऐसियां गल्लां कर वैसी कि जड़ियाँ सिर्फ मेरे नॉलेज दे नहीं काफ़ी सारे दोस्तों के नॉलेज दे थी वैसी इजाफा। और बिलादरी ओ देखो सुल्तान और आए वे दिन पानी पीने वास्ते सुल्तान नू भी भेजना है। जेड़े बंदे सुल्तान गिदे तो लाला थोड़े दिहाड़े मेरी मसरूफियात है, टेंशन नहीं गिननी तो मैं तुहाडा सुल्तान भिजवाना। सुल्तान ये आ रहा है, ये आ गई भाई इधरों मैं गल की तो ये आ गया सुल्तान। ये सिर कट लिया ये इत्थे आके मिसे ते पै गई। चेक करो जी सुल्तान जनाब जाना है गुजरा वाले। अल्लाह पाक जेड़े दोस्त सादे कोल गिदे अल्लाह पाक ओदे नसीब करे। माशाअल्लाह अच्छी चीज़ है तो अच्छी प्राइज़ उन्हें पे की है और अच्छा शौक हो सी इंशाअल्लाह। हुज़ैफा भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है जी। सेहत तबीयत के रंग? हाँ जी सब ठीक है। लरेबो ही है भाई। हाँ ना लरेबो भी है भाई। ये लरेबो भी जनाब अज तई पूरी खुरली तक नहीं पहुँच सकती। सुनाओ लाले। हाँ जी सेहत तबीयत ठीक है। सफ़र कैसा रहा तुहाडा? सफर फिर सफर ही हुंदा, बेशक हवाई जहाज दा होवे। अच्छा ते चाहे बंदा थक ते जांदा, उतो गर्मी है। उतो गर्मी है ते अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे जी। तुहाडियां मुहब्बतां कि तुसां इतने दूर तो तशरीफ लाए और साडे फार्म नू 255 किलोमीटर घर तो चल के घर तक। अच्छा 255 किलोमीटर है अपने घर से चल के इस घर तक 255 किलोमीटर। हाँ जी। अच्छा जनाब सब तो पहले जनाब इधर आ जाए जेड़ा असा इधर एक छोटा जिहा सैक्शन शुरू कराउण लगे हैं क्योंकि हुण जानवर उस जगह तो बहुत तंग हो रहे हैं। तो मिसे का स्टॉक तकरीबन कंप्लीट हो गया, थोड़ा जिहा बच गए तो वो चावण तो बाद असा जनाब शुरू करें पे। अच्छा हुज़ैफा साहब 18 फुट ओदी है चौड़ाई वो सामने जी सामने। हाँ 18 फुट तो बाद तो 14 फुट उन्हें आ जाना है अगे उस दे बराबर तक। वो आके इत्थे रुक जाना है दरवाजे दे परले पासे तक। हाँ दरवाजे दे परले पासे और लकड़ी वाले दरवाजे जी जी लकड़ी वाले दरवाजे तक। हुण जनाब तुसी ये हाल दो मैं इधर खड़दा ते तुसी इत्थे ही बेशक रुक जाओ। ये इत्थे आके हुज़ैफा साहब इन्हें रुक जाना ही। तो उन्हीं जगह च की बनना? ये तो बरांडा बनने है ना। अच्छा उसदे नाल दा समझो शेड आ गया। अच्छा अच्छा कंट्रोल एरिया। हाँ अगे आ गया साडा ओपन एरिया। ये हाँ। जिथे जाली लगी हुई है। हाँ इत्थों मैं कह रहा कि मेरा ख्वाब है कि इत्थे तक इधर जाली ना लेंदे इत्थों बना देने दीवार। हाँ ठीक है जिथे तुसी खड़े हो उतने तक जावे दीवार। तुहाडा की ख्याल है दीवार होनी चाहिए? नहीं इस तरह होएगा ना बिल्कुल वो सेम कापी अगे आ जानी है। सेम कापी बिल्कुल सेम कापी आनी है। पिछे बरांडा अगे उसदे सहन जी इवें ही ए जिहड़ी खुरली है जी हाँ ये इवें ही इस तो थोड़ी नीवी रख के हाँ बच्चों दे साइज दी ठीक है वो इत्थे ती आ जाएगी। ठीक है ये इत्थे आनी है ये बिल्कुल इत्थे ही आनी जिथे तुसी खड़े हो। ठीक है इत्थे ते इतने दे विच तुहाडे जानवर आ जाने बच्चे है ना जेड़े। हाँ इत्थे तकरीबन जेड़े ना ये सारे किड्स ते। अच्छा एक होर मशवरा दिओ कि ये जिहड़ी सेंटर दी दीवार है ना हाँ ये दीवार नू अगर हटाइए तो की ख्याल है? नहीं ना दीवार नू तुसी हटाओगे फिर पार्टीशन ते नहीं रह गई तुसी अपनी। नहीं वो मेरा एक होर मकसद है ना इधर वाले जेड़े जानवर है ना वो परले पासों खड़े हो ना वो इधर वाले जानवर नजर नहीं आते ते वो विच जाली दा कोई सीन कर लईए भाई जाली ला लईए ताकि उथों रोक के इधर ना आना पवे इधर आने दे बजाय उत्थे वे नहीं। फिर तुसी जिसले वो पिलर लांदे हो ना जी हाँ लकड़ी दी मुड्डी जी गड्ड के हाँ वो नहीं फिर तुसी वो एक बने बनाए आंदे आ गाडर जिहा दी साइड ते हुक्कां हुंदियां हाँ गाडर टाइप हुंदा। ठीक है वो तुसी लाओगे एक उस सिरे ते 2 सेंटर च तो फिर ओरे दे नाल जाली जड़ी है ना सेट करोगे फिर। अच्छा यानी कि वो दूसरे ठीक है समझ आ गई है। ते ओ जाली जेड़ा ना यार अच्छे बांस नाल भी लग सकदी अगर सीमेंट बेहतरीन बनी हुई दीवार वा उसनु की कर दे हो यार दीवार तो वाकई बड़ी बेहतरीन है बड़ी खूबसूरत है लेकिन जेड़ा ना थोड़ी जी प्रॉब्लम यही बनी हुई यानी कि ना वो सारी नहीं हटानी
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਲਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੜੀ ਰਾਵੇ, ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਪਿਲਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਪਿਲਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਲੀ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਵੈਸੇ ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਤੀਦੇ ਬੰਦਾ ਦੀ ਰਾਤੀ ਲਾਈਟ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਥਾਂ ਲਾਈਟ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਪਿਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਿਲਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਵੇਗੀ ਜੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਲੀ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਕੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਅਸਾਂ ਹੁਣ 2 ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਸ ਦੇ ਅਸਾਂ ਬਣਾਉਣੇ। ਇੱਕ ਕਿਡਸ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 0 ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਚਾ ਕੇ 3 ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਹੋਣਾ 3 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ। ਇਹ 2 ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਤੋਂ ਚਾ ਕੇ 3 ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਡਾਈਟ ਹਿੱਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਡਾਈਟ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਜਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਢੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਚਾ ਕੇ 6-7 ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਔਰ ਵਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡ ਸਟਾਰਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 18 ਫੁੱਟ 18 ਫੁੱਟ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ 9 ਫੁੱਟ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਉਧਰ ਕਰ ਲਈਏ 9 ਉਧਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ 40-45 ਫੁੱਟ। ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ 14 ਫੁੱਟ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ 27 ਫੁੱਟ ਹੈ। 27 ਤੇ 10 37 ਤੇ 5 37 42 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, 42 ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 42 ਫੁੱਟ ਲੈਂਥ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 9 ਫੁੱਟ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ 9 ਇੱਕ ਸਾਈਡ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਮਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸਲ ਨਾ ਮੈਦਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਸਾਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਵੈਸੀ, ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪਹਿਲਣੀ ਭੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਢੱਕ ਸਕਦੇ, ਕਾਨੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਤੇ ਰਸ਼ ਪੜਿਆ ਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕਰੀਏ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾ ਵੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਬ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਸਟ 2 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 8 ਫੁੱਟ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਸਹੀ ਹੈ, 8 ਫੁੱਟ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਬਾਈ 62 ਦਾ ਬਾਈ 8 ਜ਼ਰਬ 8 ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਆਪ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨਿਊਲੀ ਬੋਰਨ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਅਭੀ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ 2 ਬੱਚੇ 3 ਬੱਚੇ, ਬਸ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਲਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਡਸ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਲੱਗਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਹੀ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਲੱਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਓਵਰਆਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਭੇਡ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ 100 ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ 20-30 ਦਾ ਜਾਂ 10-12 ਦਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਪਈ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੋਨੇ ਪੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਬ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਮੁਤਵੱਕੋ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦੇਗੀ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਚਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਚਰਪਾਈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 2-3 ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੇਡਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕੜ ਦੁੱਕੜ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੈ, 2-4 ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਦੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ? ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲਬਨ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੋ ਨਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਸ ਸਰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਵੈਸੇ ਜਨਵਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇhtiyat ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਇhtiyat ਜਾਂ ਇਤਨਾ ਇਤਮਾਨਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਾ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਭੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਭੇਡ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਓ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ 24 ਘੰਟਾ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕੇਅਰ ਹੈ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਲਾ ਉਸਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਭਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਥੀਂਦਾ ਪਏ ਤਾਂ ਦੜਬਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਆਪਣਾ ਦੜਬਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਦੜਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਅਲੱਗਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਵੈਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਨਾ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਭਾਈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਫਾਰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਵਧੇ ਥੀ ਗਏ ਵਾ ਮੇਲ ਅਲੱਗਾ ਵਾ ਫੀਮੇਲ ਅਲੱਗਾ ਵਾ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਅਲੱਗਾ ਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਅਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਭਾਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈ ਪੈਣ ਇੰਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੇਲ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਾਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੂ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੈਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਤਬ ਤੱਕ ਦੇ ਸੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।